Hello student, welcome to ऑनलाईन फिजिक्स लेक्चर. ओके, आता आपण ऑनलाईन फिजिक्स लेक्चर का घेतलेलं आहे, कारण मी बघितलं की ऑफलाईन लेक्चर ज्यावेळेला आपण घेतो आहे झूमवर, तर त्यावेळेला बरेच मुलं जे आहेत ते ॲबसेंट असतात. आता काय रिझन असेल तर हे मला काही अजून समजलेलं नाही आहे. मी वर्गात पण मुलांना बोललो आहे. ओके, ठीक आहे, कदाचित वेळ नसेल किंवा तुमचा क्लास वगैरे असेल, त्याच्यामुळे तुम्ही ते लेक्चर अटेंड करू शकत नसाल किंवा काहीतरी वेगवेगळे रिझन तुमचे असू शकतात. ओके, त्यामुळे मी असं ठरवलं की आपला हा जे रिमेनिंग जे टॉपिक आहे आपल्या चॅप्टरचा, तर ते मी आता ऑनलाईन लेक्चर घेणार आहे. आणि ते जे लेक्चर आहे ते यूट्यूबच्या माध्यमातून जे आहे ते तुम्हाला मी टाकणार आहे. म्हणजे तुम्हाला पाहिजे जेव्हा वेळ असेल त्यावेळेला तुम्ही ते लेक्चर जे ते तुम्ही बघू शकतात. ठीक आहे, तर त्याच्यामुळे हे लेक्चर जे आहे ते मी ऑनलाईन घेणार आहे. याच्या पुढचं जे असेल पूर्ण थिअरी आपला पाठ संपत नाही तोपर्यंत. ठीक आहे, आता आपण नेक्स्ट पार्ट जो आहे आता आपण डिस्कस करूया. ओके, तर मागचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपण अल्फा बीटा आणि गॅमा याचं एक्सपान्शन आपण घेतलं होतं. ओके, मीन्स देर आर द 3 एक्सपान्शन्स. ओके, मीन्स वेन वी कॅन हिटेड द body, so there are the 3 expansions are to be produced in it. The first, that is increase in length, second, that is increase in area, and the third, that is increase in volume. Okay, so the increase in length, that is called as the linear expansion, increase in area, that is called as the areal expansion, and increase in volume, that is called as the volume expansion. Okay, and in linear expansion we can take the constant alpha, that is called as the coefficient of linear expansion. For areal expansion we can take the constant beta, that is coefficient of areal expansion, and for volume expansion we can take the constant, that is gamma, and that is called as the coefficient of volume expansion. Okay, then after that we'll discuss about the next part, that is relation between alpha, beta and gamma. Okay, so we see about the relation between three constant alpha, beta and gamma. Okay, so at first we'll discuss about the part for relation between alpha and beta. Okay, so know that what is the alpha, that is the coefficient of linear expansion, and beta, that is the coefficient of areal expansion. Okay, so let us see about that relation for alpha and beta. Okay, so in that case we can consider the square plate of solid. Means suppose we can take this is a square plate of solid like that. Okay, and this square plate, it can having the length which is considered as suppose L0. Okay, so means we can assume that L0, that is the length of square plate at 0 degree Celsius. Okay, and we can heated that metal plate up to rise in temperature suppose T degree centigrade. Okay, means it can be get to be expand, this metal plate get to be expand up to rise in temperature suppose T degree Celsius. Okay, so at that time the length is denoted by suppose LT. Okay, so LT, that is the length of side of square plate at rise in temperature T degree Celsius. Okay, they know that according to the expansion of linear expansion, so we know that what is the relation, so we know it, the relation is LT equal to L01 plus alpha T. Okay, so that is according to the linear expansion. Okay, then while we consider about A node, that is the area of plate at 0 degree Celsius. बरं नाही, म्हणजे ज्यावेळेला तुम्ही 0 डिग्री सेल्सिअसला लेंथ घेता L0. ओके, जर मी एरिया जर घेतला A0 किंवा A नॉड म्हणा, तर एरिया A नॉड इज इक्वल टू काय येईल L0 स्क्वेअर लेंथ इंटू ब्रेथ. Okay, similarly at T degree Celsius, so suppose the area at T degree Celsius denoted by AT. Now what is AT? So AT naturally, that is LT square. That is the AT. Okay, मग मी जर LT स्क्वेअर जर मी घेतला याचा, तर काय येईल माझा L0 स्क्वेअर 1 प्लस अल्फा T स्क्वेअर. Okay, and according to the areal expansion means similar like that equation, इथे मी AT is equal to काय लिहिणार A नॉट 1 प्लस इथे काय पाहिजे बीटा टी. ओके, हां यालाच ॲडजस्ट केलं बघा त्यांनी. हा AT झालेला आहे, हा L नॉट स्क्वेअर किंवा L0 स्क्वेअर म्हणजे A0, आणि हा काय आला 1 प्लस अल्फा टी स्क्वेअर. ओके, आणि AT इज इक्वल टू काय येईल सिमिलर याच्याप्रमाणे, याच्याप्रमाणे AT इज इक्वल टू काय येईल AT इक्वल टू A नॉट 1 प्लस इथे अल्फा जागेवर काय येईल तुमचा बीटा टी येईल. ओके, म्हणजे याप्रमाणे हे इक्वेशन 1 आपण म्हणूया, हे इक्वेशन 2 आपण म्हणूया.
ओके. आता कम्पेअर इक्वेशन 1 अँड 2, कारण ही लेफ्ट साईड सेम आहे म्हणजे तुम्ही करणार राईट हँड साईड इज ऑल्सो सेम. ओके, म्हणून इथे नेक्स्ट स्टेप काय लिहिली बघा, A0 किंवा A0 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टी स्क्वेअर इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा टी. आता A0 काय होईल, कॅन्सल होईल. मग राहिलं काय, 1 प्लस अल्फा टी ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू काय येईल, 1 प्लस बीटा टी. बरं, आता याचं मी एक्सपान्शन केले ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर प्रमाणे. मग काय त्याचं एक्सपान्शन, 1 प्लस 2 अल्फा टी प्लस अल्फा स्क्वेअर टी स्क्वेअर इक्वल टू काय येईल, 1 प्लस बीटा टी. बट नो दॅट द व्हॅल्यू फॉर अल्फा इज व्हेरी स्मॉल. म्हणजे जो अल्फा बीटा गॅमा हे जे कॉन्स्टंट असतात त्यांची व्हॅल्यू काय असते, खूप स्मॉल असते असं आपण कन्सिडर करतो. ओके, मग जर मी असं कन्सिडर केली की सपोज अल्फा इज व्हेरी स्मॉल, देन द टर्म अल्फा स्क्वेअर टी स्क्वेअर इज व्हेरी स्मॉल अँड वी कॅन निग्लेक्टेड इट. कारण अल्फाची व्हॅल्यू जर खूप स्मॉल आहे तर नॅचरली अल्फा स्क्वेअरची जी व्हॅल्यू असेल ही अजून कशी असेल, त्यापेक्षा कमी असेल. बरं ना, कारण अल्फाची जी व्हॅल्यू असते तर ही जनरली इट्स इन द फॉर्म ऑफ 10⁻⁻6 पॉवर. 10⁻⁻6 पॉवरमध्ये त्याची व्हॅल्यू असते अल्फाची डिफरंट मटेरियलला. जर तुम्ही बुकमध्ये बघितलं तर अल्फाचे जे व्हॅल्यू आहेत तर त्या अल्फाची व्हॅल्यू काय आहेत, खूप स्मॉलर आहेत 10⁻⁻6 पॉवरमध्ये. नॅचरली जर मी स्क्वेअर केला तर काय येईल, तो 10⁻12 होईल, म्हणजे दॅट इज अगेन लेस. ओके, म्हणून आपण इथे काय कन्सिडर केलं की ॲज अल्फा इज व्हेरी स्मॉल सो नॅचरली इट्स स्क्वेअर टर्म दॅट इज अगेन स्मॉलर. इफ देर इज अ अल्फा क्यूब टू बी प्रेझेंट दॅट इज अगेन इज व्हेरी स्मॉल. ओके, सो वी कॅन निग्लेक्ट दॅट टर्म. मग ही टर्म जर मी निग्लेक्ट केली तर रिमेनिंग काय राहिलं, फक्त 1 प्लस 2 अल्फा टी इज इक्वल टू काय राहिलं, 1 प्लस बीटा टी. आता 1 जो आहे तिकडे जाताना काय होईल, मायनस, म्हणजे हा थोडक्यात काय होईल, 1 काय होईल तुमचा कॅन्सल होईल. राहिलं काय, 2 अल्फा टी इज इक्वल टू बीटा टी. पुन्हा टी मी कॅन्सल करणार. बरं आहे, मग राहिलं काय, थोडक्यात बीटा इज इक्वल टू काय राहिलं, 2 अल्फा. ओके, म्हणून आपल्याला लास्ट रिलेशन काय मिळतं, बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा. ओके, आणि दॅट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा अँड बीटा. हे रिलेशन आपल्याला मिळालं बीटा आणि अल्फामध्ये. काय मिळालं, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सिमिलर पार्ट फॉर रिलेशन बिटवीन गॅमा अँड अल्फा. जसं आपण अल्फा आणि बीटाचं बघितलं तसा नेक्स्ट पार्ट आहे आपला रिलेशन बिटवीन गॅमा अँड अल्फा. ओके, पुन्हा इथे मी काय करणार, इन दॅट केस वी कॅन टेक अ सॉलिड क्यूब. जसं मागच्याला आपण काय घेतलं, स्क्वेअर प्लेट आपण घेतली. इथे मी काय घेणार, क्यूब, कारण मला घ्यायचं काय, गॅमा म्हणजे कुठे असतो, प्रेझेंट व्हॉल्यूममध्ये, माहिती आहे मला. बरं ना, मग व्हॉल्यूमसाठी आपण काय घेणार, वी कॅन कन्सिडर अ सॉलिड क्यूब. ओके, मग एक जर मी सॉलिड क्यूब जर मी घेतला तर मी करणार, सपोज L0 किंवा L0 दॅट इज द लेंथ ऑफ सॉलिड क्यूब ॲट 0 डिग्री सेल्सियस. then we can heated that cube up to rise in temperature T degree Celsius. So there is a increase in length, and that increase in length don't by suppose LT means that is LT, that is the length of cube at T degree Celsius. Okay, then according to the coefficient of linear expansion we know that the same relation, that is LT equal to L0 1 plus alpha T. ओके, मग ज्या वेळेला मी सॉलिड क्यूब घेतला, जसं 0 डिग्री सेल्सिअस होतं तर त्याचा व्हॉल्यूम जर मी घेतला तर व्हॉल्यूम कशाने डिनोट करणार मी, V0 किंवा V0. म्हणजे V0 इक्वल टू काय येईल, व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस, आणि व्हॉल्यूम इट इज द क्यूब टाईम ऑफ इट्स लेंथ, म्हणजे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाईट, म्हणजे V0 किंवा V0 इक्वल टू काय येईल, L0 क्यूब. ओके, आणि ज्याला तुम्ही क्यूब हीट करतात अप टू T डिग्री सेल्सिअसला तर त्यावेळेचा जो व्हॉल्यूम आहे तुम्ही कशाने डिनोट करणार, VT ने. ओके, म्हणजे VT दॅट इज द व्हॉल्यूम ऑफ क्यूब ॲट T डिग्री सेल्सिअस. ओके, आणि VT इज इक्वल टू काय, सिमिलरच्या प्रमाणे LT क्यूब. बरं ना, मग मी याला जर मी क्यूब केलं हे टर्मला तर माझी टर्म काय येईल, LT क्यूब इज इक्वल टू L0 किंवा L0 क्यूब प्लस इन ब्रॅकेट 1 प्लस अल्फा T क्यूब. ओके, आणि LT क्यूब म्हणजेच काय झालं तुमचा VT. बरं ना, मग इथे मी काय करणार, हा VT मी घेतला, हा काय घेतला मी V0 किंवा V0 मी घेतला, म्हणजे मला नेक्स्ट स्टेप काय मिळेल, VT इक्वल टू V0 किंवा V0 1 प्लस अल्फा T क्यूब. हे झालं माझं इक्वेशन नंबर 1. ओके, बट अकॉर्डिंग टू द कोएफिशिएंट ऑफ व्हॉल्यूम एक्सपान्शन मी काय लिहिणार इक्वेशन, VT इज इक्वल टू V0 1 प्लस गॅमा टी. जसं इथे आपण अल्फा टी घेतला ना लिनियरला, मागच्याला आपण AT इक्वल टू काय घेतलं, A0 1 प्लस बीटा टी, तर इथे काय येईल गॅमा येईल, इथे काय येईल V0 येईल, इथे काय येईल VT येईल. ओके, VT इज इक्वल टू काय आलं, V0 1 प्लस गॅमा टी. झालं इक्वेशन 2. मागच्या सारा आपण काय करणार, कम्पेअर इक्वेशन 1 and 2, म्हणजे LHS सेम म्हणजे RHS सेम, म्हणजे हे RHS. ओके, मग RHS कम्पेअर केल्यानंतर मला काय मिळेल नेक्स्ट स्टेप, V0 1 प्लस अल्फा टी क्यूब इक्वल टू V0 1 प्लस गॅमा टी. V0 काय होईल तुमचा कॅन्सल,
आता याचं काय करणार मी एक्सपान्शन मी करणार. ओके, अकॉर्डिंग टू द बायनॉमियल एक्सपान्शन. अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल एक्सपान्शन त्याचं एक्सपान्शन काय येईल 1, पुढची स्टेप येईल 3 अल्फा टी, नेक्स्ट स्टेप येईल 3 अल्फा स्क्वेअर टी स्क्वेअर आणि लास्ट स्टेप येईल अल्फा क्यूब टी क्यूब. ओके, आणि राईट साईड ॲज इट इज 1 प्लस अल्फा टी. पुन्हा इथे मागच्यासारखं सिमिलर तुम्ही करणार. अल्फा इज व्हेरी स्मॉल, त्याची व्हॅल्यू खूप स्मॉल असते. सो हायर पॉवर टर्म्स ऑफ अल्फा कॅन बी निग्लेक्टेड. मग हायर पॉवर टर्म्स काय करणार मी निग्लेक्ट करणार. म्हणजे कोणत्या हायर पॉवर टर्म्स अल्फा स्क्वेअर आणि क्यूब. बरं ना, कारण अल्फा स्क्वेअर मागच्याला बघितलं आपण अल्फा स्क्वेअरची व्हॅल्यू कमी, अजून अल्फा क्यूब त्याच्यापेक्षा कमी अजून, म्हणून आपण ह्या दोघं टर्म काय करणार निग्लेक्ट करणार. ओके, मग रिमेनिंग करायला फक्त 1 प्लस 3 अल्फा टी इज इक्वल टू 1 प्लस गॅमा टी राहिला. पुन्हा 1 1 काय होईल कॅन्सल. बरं ना, हा 1 इकडे जाताना मायनस होईल म्हणजे कॅन्सल होईल. मग 3 अल्फा टी इक्वल टू काय राहिलं गॅमा टी. पुन्हा टी काय होईल कॅन्सल, म्हणजेच काय राहिलं 3 अल्फा इज इक्वल टू काय राहिलं गॅमा. म्हणजे तुम्हाला रिलेशन काय मिळालं गॅमा इज इक्वल टू 3 अल्फा. ओके, दॅट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा अँड गॅमा. ओके, म्हणजे आपल्याला मागचं जे रिलेशन आपण घेतलं तिथे आपल्याला काय मिळालं बीटा आपल्याला मिळाला. अल्फा आणि बीटामध्ये रिलेशन बीटा इज इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला 2 अल्फा मिळालं. बरोबर आहे, आणि गॅमा इक्वल टू काय मिळालं आपल्याला 3 अल्फा. हे झालं अल्फा बीटामध्ये रिलेशन, हे झालं गॅमा अल्फामधलं रिलेशन. ओके, मग याच्यावर मी तिघांचं जर रिलेशन मी घेतलं अल्फा बीटा आणि गॅमा, तर रिलेशन कसं मिळेल मला अल्फा इज इक्वल टू काय येईल बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गॅमा अपॉन 3. बरं ना, अल्फा इज इक्वल टू हा डिवाइड होईल इथे आणि अल्फा इज इक्वल टू हा इकडे डिवाइड होईल. म्हणजे अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 3 आणि अल्फा इक्वल टू काय गॅमा बाय 3. म्हणून मला रिलेशन काय मिळेल तिघांमध्ये व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गॅमा. सो विल गेट द रिलेशन इज अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गॅमा अपॉन 3. ओके, दॅट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा अँड गॅमा. ओके, तर माझ्या ते इथपर्यंत तुम्हाला सगळ्यांना हे व्यवस्थित समजलेलं असेल. ओके, आता नेक्स्ट पार्ट आपण डिस्कस करूया. दॅट इज द पार्ट फॉर स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. ठीक आहे, मग आता इथे आपल्याला स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी म्हणजे काय ते आपण थोडक्यात बघूया. ओके, आता याच्यामध्ये आपण बघणार स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ सॉलिड्स अँड लिक्विड्स. ओके, मग आता याच्यामध्ये स्पेसिफिक हीट म्हणजे काय बघा थोडक्यात याच्यामध्ये काय आहे लिहिलेलं नोट्समध्ये ते आता अगोदर आपण बघूया. ओके, काय म्हटलेलं आहे इफ 1 kg ऑफ वॉटर अँड 1 kg ऑफ पॅराफिन आर हीटेड in turn for the same time by the same heater, the temperature rise of paraffin is about 2 times that of water. Okay, and the different substance required different amount of heat to cause the same temperature rise of 1 degree Celsius in the same mass of 1 kg, and that is called as the स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ सबस्टन्स. त्यालाच काय म्हणतो आपण स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ सबस्टन्स. ओके, मग आता याच्यामध्ये जो फॉर्म्युला तुमचा आलेला आहे एस इक्वल टू एस मीन्स स्पेसिफिक हीट. ओके, त्याचा फॉर्म्युला आपण लिहिलेला आहे डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. ओके, मग आता स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी म्हणजे नेमकं काय असतं ते समजून घ्या, किंवा त्याची डेफिनेशन मी सांगतोय ते व्यवस्थित समजून घ्या. ओके, आता स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी म्हणजे काय. द स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी इज डिफाइंड ॲज the amount of heat per unit mass absorbed or given out by the substance to change its temperature by 1 unit means 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Okay, that is called as the specific heat capacity. Okay, so that is the definition of specific heat capacity. ओके, मग इथे तुमच्यासमोर फॉर्म्युला लिहिला आहे बघा स्पेसिफिक कॅपॅसिटीचा. काय लिहिला फॉर्म्युला एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी. ओके, आता डेल्टा क्यू म्हणजे काय दॅट इज द अमाऊंट ऑफ हीट. डेल्टा क्यू म्हणजे काय झालं अमाऊंट ऑफ हीट, आणि पुढे काढलो मी पर युनिट मास म्हणजे डिवाइड बाय हा मास आहे बघा पर युनिट मास ॲब्सॉर्ड ऑर गिवन आउट बाय सबस्टन्स टू चेंज इट्स टेम्परेचर. म्हणजे हे टेम्परेचर जे डेल्टा टी तुम्ही चेंज करणार बाय 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin. Okay, so according to the definition we can write this is the formula for specific heat. इथे लिहिले बघा काय म्हटलेलं आहे द अमाऊंट ऑफ हीट म्हणजे डेल्टा क्यू पर युनिट मास म्हणजे एम ॲब्सॉर्ड ऑर गिव्हन आउट बाय द सबस्टन्स to change its temperature by 1 unit means 1 degree Celsius or
1 Kelvin. Okay, and that is called as the specific heat capacity. त्यालाच म्हणतो आपण स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. ओके, आता माझ्यामध्ये डेफिनेशन पण डार्क खाली लिहिलेली आहे. डेफिनेशन तुमची क्लिअर झालेली असेल. फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे. स्पेसिफिक हीटचा फॉर्म्युला आहे डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी. ओके, मग या फॉर्म्युलानं जर तुम्ही लिहिलं तर त्याचं एस युनिट काय येईल? त्याचं एस युनिट येईल जूल पर के जी डिग्री सेल्सिअस और जूल पर के जी केल्विन. कारण ही जी आहे हीटचं एस युनिट काय आहे? जूल. मास काय? के जी. आणि डेल्टा टी हा एक तर तुम्ही डिग्री सेल्सिअस घ्या किंवा केल्विन घ्या. लक्षात, म्हणून तुमचं हे जे युनिट आहे हे युनिट याप्रमाणे येईल. आणि सी जी युनिट जर तुम्ही घेतलं तर काय येईल? अर्क पर ग्राम डिग्री सेल्सिअस. ओके, तर ही डेफिनेशन झाली कोणाची? स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. ओके, दॅट इज कन्सिडर फॉर स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ सॉलिड्स अँड लिक्विड्स. ओके, पण जर तर तुम्ही गॅसेससाठी जर बघितलं तर मात्र आपण गॅसेससाठी दोन स्पेसिफिक हीट आपण कन्सिडर करतो. एक स्पेसिफिक हीट ऑफ गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर आणि एक घेतो आपण स्पेसिफिक हीट ऑफ गॅस ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. ओके, आता ते का घेतो ते आपण नंतर डिस्कस करूया. ओके, ठीक आहे. आता याच्यामध्ये बघा की जर मी हा जो गॅस आहे इथे हे कोणासाठी कन्सिडर केले मी? दॅट इज द मास ऑफ 1 kg, म्हणजे युनिट मास ऑफ गॅस किंवा युनिट मास ऑफ सॉलिड अँड लिक्विड असं आपण म्हणूया. ओके, पण जर मी इथे मास जर मी मोलमध्ये घेतला, कशामध्ये घेतला? वी कॅन कन्सिडर द मास इन द फॉर्म ऑफ मोल. तर त्यावेळेला जी स्पेसिफिक हीट असते त्याला म्हणा तुम्ही दॅट इज कॉल्ड ॲज द मोलर स्पेसिफिक हीट. कशाला? म्हणजे इथे काय म्हटलं बघा, इफ द अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स इज स्पेसिफाईड इन टर्म्स ऑफ मोल्स. कशामध्ये स्पेसिफाय करणार तुम्ही? इन टर्म्स ऑफ मोल्स म्हणजे म्यू इन्स्टेड ऑफ मास इन के जी. ओके, म्हणजे युनिट मास ऑफ गॅस जर तुम्ही म्हणता त्यावेळेला मास जे आहे ते 1 kg तुम्ही कन्सिडर करतात. कशाला? पण तिथे तुम्ही काय कन्सिडर केलं की समजा मी युनिट मोल ऑफ गॅस म्हणजेच मोलमध्ये जर मी घेतला तर मी कशा नोट करणार? मास इज रिप्लेस बाय म्यू. ओके, मग त्यावेळेला जी स्पेसिफिक असते त्याला म्हणतो आपण दॅट स्पेसिफिक इज कॉल्ड ॲज द मोलर स्पेसिफिक हीट. बघा फरक कशाला? ही जी झाली याला स्पेसिफिक हीट किंवा प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट तुम्ही म्हणू शकता. दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट. केव्हा? वेन वी ॲझ्युम दॅट द मास इन द फॉर्म ऑफ 1 kg. पण मास जर मी मोलमध्ये जर कन्वर्ट केला त्यावेळेला जी स्पेसिफिक असते त्याला म्हणतो आपण दॅट इज कॉल्ड ॲज द मोलर स्पेसिफिक हीट. ओके, सपोज इट इज डिनोटेड बाय लेटर सी. मोलर स्पेसिफिक हीट कशा नोट केली मी? सी ने. तर माझा फॉर्म्युला काय येईल? 1 अपॉन म्यू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. म्हणजे इथे जो एम आहे तो फक्त मी रिप्लेस केला कशाने? म्यूने, बाकी काहीच नाही. ओके, आणि इथे आपण स्पेसिफिक हीट जी ती यस घेतली, इथे आपण मोलर स्पेसिफिक काय घेतला? आपण सी घेतला. ओके, मग सी कडू काय फॉर्म्युला तुम्ही असं म्हटलं तरी चालेल डेल्टा क्यू अपॉन म्यू डेल्टा टी. ओके, आणि त्याचं युनिट काय येईल? जूल पर मोल डिग्री सेल्सिअस और जूल पर मोल केल्विन. लक्षात? मग दोघांमधला फरक समजला? ही झाली तुमची स्पेसिफिक हीट किंवा प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट आणि ही झाली तुमची मोलर स्पेसिफिक हीट. दोघांमध्ये तुम्हाला फरक कळाला असेल. ओके, आता नेक्स्ट पार्ट आपण बघूया. दॅट इज द प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटीज ऑफ गॅसेस. आता मी एवढं तुम्हाला म्हटलो की ज्या स्पेसिफिक हीट ज्या आहेत तर गॅससाठी आपण किती घेतो? आपण दोन स्पेसिफिक हीट आपण कन्सिडर करतो. फॉर सॉलिड अँड लिक्विड वी कॅन कन्सिडर ओनली वन स्पेसिफिक हीट. ओके, बट फॉर गॅसेस वी कॅन यूज द टू स्पेसिफिक हीट. व्हाय? बिकॉज while we consider for gases, so we can heated the gas. Okay, so in that case we found that due to of the change in temperature there is the considerable change in pressure as well as volume of gas. Okay, and due to of the region for gases we can take the two specific heat, one by taking its pressure constant and for second that is keeping its volume is constant. Okay, so due to of that region for gases we can use the two specific heat, one at constant pressure and other is at constant volume. Okay, but for solid and liquid we can use only one specific heat. Why? Because when we can heated the solid and liquid, so we say that there is a negligible change in its pressure as well as volume. Okay, so for solid and liquid we can use only one specific heat. Okay, but for gases we can use the two specific heat. Clear झालं का? Because when we can heated the gases, so there is a due to of increase in temperature there is a considerable change in pressure as well as volume. Okay, so
Due to of that reason, we can use the two specific heat for gases. One by keeping its pressure constant, and other is by keeping its volume constant. Clear that? Okay. So let us see the principal and molar specific heat फॉर गॅसेस. ओके, मग इथे आपण प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट घेतोय गॅसेससाठी आणि इकडे आपण घेतोय मोलर स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी फॉर गॅसेस. ओके, आता ह्याच्या डेफिनेशन जर तुम्ही कम्पेअर केल्या तर तुमच्या सहज लक्षात येईल बघा, डेफिनेशन सिम्पल आहेत, पण ह्या चारही डेफिनेशन ज्या आहेत त्या व्यवस्थित पाठ करा लक्षात. म्हणजे एक एक मार्कासाठी आपण ह्या डेफिनेशन आपण विचारतो. ओके, मग पहिली डेफिनेशन आपण बघूया. पहिली डेफिनेशन आपण घेतोय प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ गॅस ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. मी सांगितलं ना, गॅससाठी दोन हीट कॅपॅसिटी आपण घेतो, एक कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम म्हणजे एस व्ही आपण म्हणूया आणि एक कॉन्स्टंट प्रेशर इज एस पी. ओके, मग त्याची डेफिनेशन काय येईल? इट इज डिफाईन ॲज द क्वांटिटी ऑफ हीट ॲब्सॉर्ड ऑर रिलीज फॉर द राईज ऑर फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ गॅस थ्रू 1 केल्विन ऑर 1 डिग्री सेल्सिअस व्हेन its volume is kept constant. बघा, डेफिनेशन तुमच्या लक्षात आलं असेल की द क्वांटिटी ऑफ हीट ॲब्सॉर्ड ऑर रिलीज फॉर द राईज ऑर फॉल ऑफ टेम्परेचर, म्हणजे टेम्परेचर वाढेल किंवा कमी होईल. ओके, कोणासाठी? ऑफ अ युनिट मास ऑफ गॅस थ्रू 1 डिग्री सेल्सिअस ऑर 1 डिग्री केल्विन व्हेन इट्स व्हॉल्यूम इज केप्ट कॉन्स्टंट. कारण आपण घेतोय काय? स्पेसिफिक हीट घेतो ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम, म्हणून तो वर्ड तुमचा यायला पाहिजे. ओके, तर पहिली डेफिनेशन जर तुमची पाठ झाली असेल एस व्हीची, तर एस पीची डेफिनेशन सहज पाठ होईल. बघा, फक्त थोडा चेंज करायचा आहे. मग एस पीसाठी काय म्हणणार तुम्ही? इट इज डिफाईन ॲज, आता ही डेफिनेशन सेम बघा काय म्हटलं, द क्वांटिटी ऑफ हीट ॲब्सॉर्ड ऑर रिलीज फॉर द राईज ऑर फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ गॅस थ्रू 1 केल्विन ऑर 1 डिग्री सेल्सिअस व्हेन इट्स प्रेशर इज कॉन्स्टंट. म्हणजे काय केलं? फक्त बघा की व्हॉल्यूमच्या जागेवर आपण काय वर टाकला, फक्त प्रेशर, संपलं. बाकी डेफिनेशन बघा सेम आहे, तुमच्या लक्षात आलं असेल. बाकी डेफिनेशनमध्ये काहीही फरक नाही. म्हणून मी म्हटलो की एक जरी डेफिनेशन तुम्ही पाठ केली व्यवस्थित तर त्याच्या सिमिलर तुम्ही 4 डेफिनेशन लिहू शकतात. फक्त चेंज काय करायचं आहे हे तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. ओके, मग आता तुम्हाला एस पी आणि एस व्ही मधला फरक समजला की दोघं डेफिनेशन सेम आहेत प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीटच्या. फक्त फरक काय केला आपण? जिथे कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम होता तिथे तुम्ही वर्ड वापरला वेन इट्स व्हॉल्यूम इज केप कॉन्स्टंट, आणि जिथे प्रेशर होतं त्या ठिकाणी शेवटी म्हटलं तुम्ही इट्स प्रेशर इज केप कॉन्स्टंट. एवढा फक्त फरक आहे. ओके, तर तसंच चेंज बघा आता मोलर स्पेसिफिक हीटमध्ये. आता काय चेंज करायचं आहे? आता ही डेफिनेशन बघा, मोलर स्पेसिफिक हीट कशाने डोन करतो आपण? कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला सी व्ही आणि ॲट कॉन्स्टंट प्रेशरला सी पी. मग डेफिनेशनमध्ये काय चेंज होईल बघा. आता काय म्हटलं? आता हा वर्ड सेम आहे बघा, काय आहे? द क्वांटिटी ऑफ हीट ॲब्सॉर्ड रिलीज फॉर द राईज ऑर फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गॅस थ्रू 1 केल्विन ऑर 1 डिग्री सेल्सिअस वेन इट्स व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट. आता बघा, या दोघं डेफिनेशन कम्पेअर करा. ही एक सी पी एस पीसाठी आहे आणि एक एस व्हीसाठी आहे, हे सी व्हीसाठी आहे. दोघांमध्ये व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे. फक्त फरक काय? इथे मोलर स्पेसिफिक इथे प्रिन्सिपल स्पेसिफिक आहे. ओके, मग मी एवढंच मागे तुम्हाला बोललो की प्रिन्सिपल स्पेसिफिकमध्ये काय येतं? तुम्ही युनिट मास ऑफ गॅस म्हणतात कशाला, आणि तोच जर तुम्ही 1 मोल ऑफ अ गॅस जर तुम्ही लिहिला तर ती डेफिनेशन झाली कोणाची? मोलर स्पेसिफिक. बघा केवढं सिम्पल आहे. दोघं डेफिनेशन सेम आहेत, फक्त एक वर्ड इथे चेंज करायचा आहे, युनिट मास ऑफ गॅस जागर करायचं आहे 1 मोल ऑफ अ गॅस. बघा झाली तिसरी डेफिनेशन. आता चौथी तर अजून सोपी आहे. फक्त इथे काय करायचं? व्हॉल्यूम जागर काय टाकायचं? प्रेशर टाकायचं, संपलं. बाकी ॲज इट इज, बाकी काही चेंज होणार नाही. आता बघा मोलर स्पेसिफिक हीटचं बघा ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर डेफिनेशन काय is defined as the quantity of heat absorbed or released for the rise or fall of temperature. पुन्हा इथे काय 1 mole of a gas through 1 किंवा 1 डिग्री सेल्सिअस. फक्त इथे चेंज का झालेला आहे? when its pressure is kept constant. ओके, म्हणजे इथे आपण काय केलं? फक्त व्हॉल्यूम जागर आपण प्रेशर घेतला, तसं इथे आपण तेच केलं होतं. इथे आपण काय घेतलं? तर व्हॉल्यूम घेतला तर तिथे आपण प्रेशर टाकलं. ओके, म्हणजे ह्या दोघं डेफिनेशन झाल्या सिमिलर. ह्या पण दोघं सिमिलर झाल्या, फक्त व्हॉल्यूम प्रेशर चेंज केला. पण इथे आपण युनिट मास ऑफ गॅस म्हटलो, इथे आपण 1 मोल ऑफ गॅस म्हटलो. एवढा चेंज जर तुम्ही केला तर तुमच्या 4 डेफिनेशन एक जरी परफेक्ट पाठ केली तर 4 डेफिनेशन तुमच्या सहज पाठ होऊ शकतात. ओके, तर ह्या डेफिनेशन ज्या आहेत त्या व्यवस्थित पाठ करायच्या आहेत. ओके, मग माझ्या मते हे आता तुम्हाला क्लिअर झालेलं आहे. ओके, आता नेक्स्ट जो पार्ट आहे याच्यामध्ये फक्त तुम्हाला रिलेशन दिलेलं आहे. कोणामध्ये?
रिलेशन बिटवीन प्रिन्सिपल अँड मोलर स्पेसिफिक हीट, दोघांमध्ये रिलेशन दिलेले. ओके, पण दोघांमध्ये रिलेशन काय आहे सहज लक्षात राहील बघा तुमच्या, की मोलर स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी नॅचरली ग्रेटर दॅन प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी आपल्याला माहिती, बरं ना. मग त्याच्यामध्ये रिलेशन म्हणजे कसं असेल बघा, मोलर स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट इंटू प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. ओके, म्हणजे मॉलिक्युलर वेटने मल्टिप्लाय करायचं कोणाला, प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीटला, तुम्हाला काय मिळेल, मोलर स्पेसिफिक हीट मिळेल. म्हणजे कुठे, ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. जर तुम्ही सी पी घेतलं तर इथे एस पी घ्या, इथे सी व्ही घेतलं इथे काय येईल, एस व्ही येईल. ओके, फक्त तेवढा चेंज होईल. म्हणून इथे म्यू म्हणजे काय घेतलं आपण, म्यू इज द मॉलिक्युलर वेट ऑफ गॅस, एवढं मात्र फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, व्हॉट इज द म्यू इन दिस केस, सो म्यू दॅट इज कॉल्ड ॲज द मॉलिक्युलर वेट ऑफ अ गॅस. ओके, आता याच्यामध्ये अजून एक प्रश्न काही वेळेला विचारला जातो, कोणता, व्हाय सी पी इज ग्रेटर दॅन सी व्ही, असा एक प्रश्न येतो पोरांनो या टॉपिकवर. ओके, म्हणजे सी पी म्हणजे काय, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, आणि सी व्ही म्हणजे काय, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गॅस ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. ओके, मग इथे जर तुम्ही बघितलं तर आपल्याला एक रिलेशन काय मिळतं, की मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर इज ग्रेटर दॅन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गॅस ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. ओके, मग याचं जे रिझन आहे, तर रिझन काय आहे ते व्यवस्थित समजून घ्या. ओके, इथे काय होतं बघा, जेव्हा तुम्ही गॅस हीट करतात, वेन द गॅस इज हीटेड ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. ओके, म्हणजे गॅस ज्याला तुम्ही कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमला हीट करतात, म्हणजे व्हॉल्यूम की बी कॉन्स्टंट म्हणजे सी व्ही म्हणतो आपण, तर त्यावेळेला काय होतं, देर इज नो वर्क डन अगेन्स्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, बरं ना, म्हणजे तिथे एक्सटर्नल वर्क डन होत नाही. ओके, सो ऑल द सप्लाइड हीट इज यूज टू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ गॅस ओनली, म्हणजे जेवढी हीट तुम्ही देणार त्याच्यामध्ये काय होईल, त्याचं फक्त टेम्परेचर काय होईल, इन्क्रीज होईल. ओके, बट वेन वी कॅन हीटेड द गॅस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. ओके, पण ज्यावेळेला तुम्ही गॅस हीट करतात कुठे, कॉन्स्टंट प्रेशरला, त्यावेळेला नॅचरली काय होतं, व्हॉल्यूम ऑफ गॅस चेंजेस, त्याला व्हॉल्यूम काय होणार, चेंज होणार आहे. ओके, म्हणजे इथे काय होतं, इन दॅट केस वी फाउंड दॅट द पार्ट ऑफ सप्लाइड ऑफ हीट इज यूज बाय द गॅस टू एक्सपांड अगेन्स्ट द एक्सटर्नल प्रेशर अँड रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट सप्लाइड इज यूज टू इन्क्रीज द टेम्परेचर. बरं ना, म्हणजे इथे काय होतं, की जी हीट तुम्ही ॲक्च्युली सप्लाय करता, तो एक जो पार्ट आहे हीटचा, तो कायसाठी यूज होतो, टू परफॉर्म द वर्क परफॉर्म करतो, कारण व्हॉल्यूम का होतो तुमचा चेंज होतो आहे अगेन्स्ट एक्सटर्नल प्रेशर, आणि रिमेनिंग पार्ट ऑफ हीट जी आहे ती कशासाठी यूज होते, टू इन्क्रीज इन टेम्परेचर. ओके, सो इन दॅट केस वी फाउंड दॅट देर इज द सेम राईज इन टेम्परेचर, म्हणजे दोघांमध्ये राईज इन टेम्परेचर कसं आहे, सेम आहे. ओके, पण इथे काय होतं मात्र, द हीट इज सप्लाइड टू द कॉन्स्टंट प्रेशर इज ग्रेटर दॅन इट्स व्हॉल्यूम, का, बिकॉज देर इज अ अमाऊंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क इज डन. बरं ना, म्हणजे दोघांमध्ये इन्क्रीज इन टेम्परेचर सेम आहे, पण इथे एक कंडिशन काय होते सी पीमध्ये, की जी हीट आहे तर ती हीटमुळे काय होतं, तुम्ही व्हॉल्यूम चेंज होतो, म्हणजे तिथे काय होतं, एक्सटर्नल वर्क इज डन by the gas. Okay, and due to of that region we found that the Cp is always greater than Cv. लक्षात, तर हा जे आहे हे पुस्तकामध्ये आन्सर आहे, ते व्यवस्थित वाचा एकदा. ओके, तर माझ्या मते याच्यामध्ये तुम्हाला आता आयडिया जी आहे तर आयडिया समजलेली आहे, म्हणजे प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट म्हणजे काय. ॲक्च्युली आपण पहिल्यांदा स्पेसिफिक हीट आपण बघितलं सॉलिड आणि लिक्विडसाठी, नंतर आपण स्पेसिफिक हीट आपण बघितलं गॅसला, पण गॅससाठी आपण किती घेतल्या, वी कॅन यूज द टू स्पेसिफिक हीट फॉर गॅसेस, एक ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, एक ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. ओके, पुन्हा त्याच्यामध्ये आपण काय केलं, प्रिन्सिपल स्पेसिफिक हीट आपण 2 घेतल्या आणि मोलर स्पेसिफिक हीट आपण 2 घेतल्या. लक्षात, तर याप्रमाणे जो चेंज आहे तो चेंज व्यवस्थित त्याच्यामध्ये असेल तो समजून घ्यायचा आहे. ओके, तर माझ्या मते हा पार्ट तुमच्या व्यवस्थित लक्षात आलेला असेल. ओके, आता आपण नेक्स्ट जे आहे तर फक्त आपल्याला हीट इक्वेशन जे आहे ते हीट इक्वेशन आपण इथे बघूया. ओके, मग इथे जो फॉर्म्युला आहे स्पेसिफिक हीटचा, ओके, म्हणजे इथे आपण मागे जो फॉर्म्युला आपण घेतला होता आठवतो तुम्हाला, एस इक्वल टू काय घेतला होता मी, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी आपण घेतलेला, तर तोच फॉर्म्युला इथे आहे, फक्त तो कोणासाठी लिहिला आहे, इथे क्यूसाठी लिहिला आहे, एवढा फरक आहे. ओके, म्हणजे इथे तुम्ही काय घेतलं, इफ अ सबस्टन्स हॅज अ स्पेसिफिक कॅपॅसिटी 1000 ऑफ जूल पर के जी डिग्री सेल्सियस, it means that heat energy of 1000 joule raises the temperature of 1 kg of that substance by
1 डिग्री सेल्सिअस. ओके, जर तुम्ही म्हटलं की इफ द टेम्परेचर तुम्ही घेतलं कोणासाठी 2 kg ऑफ मास जर तुम्ही घेतलं and suppose its substance is fall by the 3 degree Celsius, so what is the heat given out? So the heat given out by 6000 joule. बरं ना, म्हणून याच्यावर जे हीट इक्वेशन तुम्ही लिहिणार तर हीट इक्वेशन म्हणजे काय येईल की हीट रिसीव्ह ऑर गिवन आउट म्हणजे ॲब्सॉर्ब असेल किंवा गिवन आउट केलेली असेल. ओके, मग हीट इज रिसिव्ड ऑर ॲब्सॉर्ब इज इक्वल टू काय येईल, इट इज अ प्रॉडक्ट ऑफ मास इंटू टेम्परेचर चेंज म्हणजे डेल्टा टी इंटू स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी. म्हणजे आपण जो फॉर्म्युला घेतला होता एस इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, सेम फॉर्म्युला, फक्त आपण इथे कोणासाठी लिहिलेला आहे, दॅट इज द फॉर्म्युला फॉर इन द पार्ट ऑफ हीट इक्वेशन. म्हणजे हे जी इक्वेशनला आपण म्हणतो आपण हीट इक्वेशन. ओके, एवढाच पार्ट त्याच्यामध्ये आहे, बाकी काही विशेष नाही. ओके, आता तेच पुढे त्यांनी दिलेलं आहे की समजा तुमची स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी असेल म्हणजे जे आपण 1 जे घेतलेलं आहे आपण टेम्परेचर राईज इन टेम्परेचर तुम्ही घेतलं 1 डिग्री सेल्सिअस किंवा 1 डिग्री केल्विन, त्याला हीट कॅपॅसिटी इक्वल टू काय येईल, क्यू इक्वल टू एम इंटू एस. बरं ना, म्हणजे ज्याला तुम्ही हीट कॅपॅसिटी किंवा वरती नाव दिलं त्यांनी थर्मल हीट कॅपॅसिटी ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट निडेड टू रेज ऑर लोअर द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सिअस और 1 केल्विन. मग त्याला जे चेंज इन टेम्परेचर त्याची व्हॅल्यू किती असेल तुमची 1, मग ते सेल्सिअस असेल किंवा केल्विन असेल, त्याला हीट कॅपॅसिटी क्यू इक्वल टू काय फॉर्म्युला तुमचा एम इंटू एस. ओके, आणि त्याच्यावर मग युनिट दिले तुम्हाला जूल पर डिग्री सेल्सिअस. ओके, तर नेक्स्ट पार्ट आपण जाऊया, दॅट इज द पार्ट फॉर द कॅलोरीमेट्री. ओके, आता इथे जी डायग्राम जी तुम्हाला दिलेली आहे तर ती डायग्राम आहे कॅलोरीमीटरची. ओके, ही जी समोर जी डायग्राम आहे ती करायची कॅलोरीमीटरची. ओके, आणि टॉपिकचं नाव काय, कॅलोरीमेट्री. तर कॅलोरीमेट्री म्हणजे काय ॲक्च्युली, द कॅलोरीमेट्री इट इज अन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक फॉर क्वांटिटिव्ह मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज. बरं, म्हणजे ही एक टेक्निक आहे हीट एक्सचेंज मोजण्यासाठी. तर ती जी टेक्निक आपण वापरतो त्याला म्हणतो आपण कॅलोरीमेट्री. ओके, आणि जे आपण इन्स्ट्रुमेंट तुम्ही वापरणार आहात, ओके, किंवा जे डिव्हाइस तुम्ही वापरणार आहात कशासाठी, अ डिव्हाइस इन विच वी कॅन मेजर द हीट. ओके, दॅट डिव्हाइस इज कॉल्ड ॲज द कॅलोरीमीटर. ओके, म्हणजे जे डिव्हाइस आपण बनवलेलं आहे कशासाठी, हीट मेजरमेंट करण्यासाठी, असं जे डिव्हाइस आहे त्याला म्हणणार आपण कॅलोरीमीटर. ओके, म्हणजे इथे जी डायग्राम आहे तुमचं काय कॅलोरीमीटरची डायग्राम आहे, तुमच्या समोर डायग्राम दिसते बघा. ओके, मग आता ही जी डायग्राम जर तुम्ही बघितलं तर ते काय ना, तुम्ही हे डायग्राम काय कन्सिस्ट करते, दिस डायग्राम कॅन बी कन्सिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल व्हेसल. इथे मध्ये व्हेसल दिसेल तुम्हाला टाकलेलं बघा, हे व्हेसल. बरं ना, इथे नाव दिलं बघा कॅलोरीमीटर व्हेसल दिसते ना. ओके, इट कन्सिस्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल व्हेसल अँड स्टिरर. स्टिरर दिसतो तुम्हाला. ओके, अँड स्टिरर. ओके, ॲज वेल ॲज द लीड ऑफ सेम मटेरियल. ओके, लीड हे बघा, इन्सुलेटिंग लीड नाव दिलेलं आहे. ओके, ऑफ सेम मटेरियल लाईक कॉपर ऑर अल्युमिनियम. ओके, म्हणजे हे एक तर कॉपरपासून असेल किंवा अल्युमिनियमपासून बनवलेलं असेल. ओके, पुढे आपण काय केलं की हे जे व्हेसल आहे हे कुठे ठेवलं आपण, धिस व्हेसल इज केप्ट इनसाइड अ वुडन जॅकेट विच कंटेन्स द हीट इन्सुलेटिंग मटेरियल लाईक ग्लास ऑर वूल. व्हाय, बिकॉज टू प्रोहिबिट एनी ट्रान्सफर ऑफ हीट इन टू ऑर आउट ऑफ द कॅलोरीमीटर. बरं ना, म्हणजे इथे जी हीट एंटर होईल किंवा आउट होईल तर ते काय व्हायला पाहिजे, प्रोहिबिट होण्यासाठी आपण काय करणार की वी कॅन यूज द हीट इन्सुलेटिंग मटेरियल लाईक ग्लास ऑर वूल. ओके, सो दॅट इज द मीन्स व्हॉट इज द कन्सिस्ट फॉर द कॅलोरीमीटर. म्हणजे कॅलोरीमीटर काय काय असतं तर हे एक्सप्लेनेशन जे ते आपण इथे घेतलेलं आहे. ओके, मग आता इथे जे आहे तर इथे आपण जी मेथड आहे तर ती मेथड आपण बघूया. दॅट इज ॲक्च्युली द मेथड ऑफ मिक्सचर. त्याच्यामध्ये आपल्याला जो फॉर्म्युला जो आहे तो फॉर्म्युला आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. ओके, मग इथे जी मेथड जी आपण वापरणार आहोत कोणासाठी, मिक्सचरची. ओके, म्हणजे इथे काय असेल द मेथड ऑफ मिक्सचर इट इज अ टेक्निक विच कॅन बी यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ मटेरियल बाय युजिंग द कॅलोरीमीटर. ओके, म्हणजे इथे जी मेथड आपण मिक्सचरची यूज करणार आहोत कशासाठी, आपल्याला स्पेसिफिक हीट मेजर करायचं आहे मटेरियलचं बाय युजिंग द कॅलोरीमीटर. ओके, मग आता याच्यामध्ये बघा काही जे पॉईंट्स आहेत
ते पॉईंट्स इथे मी लिहिले, जसं सॅम्पल ए इथे टू हायर टेम्परेचर अँड मेजर. ओके, तर याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे की इन दिस कॅलरीमीटर टेक्निक वी कॅन टेक अ सॅम्पल ए ऑफ द सबस्टन्स विच कॅन बी हिटेड टू हायर टेम्परेचर. बरोबर आहे ना, जर आपण एक सॅम्पल घेतलेला आहे, बरं आहे, आणि म्हणजे सबस्टन्स सॅम्पल ए आपण कन्सिडर केलेला आहे की सॅम्पल ए ऑफ द सबस्टन्स इट कॅन बी हिटेड टू हाय टेम्परेचर. हाय टेम्परेचर आपण हीट करणार अँड वी कॅन मेजर ॲक्युरेटली. त्याला आपण काय करणार, ॲक्युरेटली आपण मेजर करणार. ओके, पुढे आपण करणार देन द सॅम्पल ए इज प्लेस क्विकली इन द कॅलोरीमीटर कंटेनिंग वॉटर. बरं ना, आपण हा जो सॅम्पल ए काय केला, हीट केला हाय टेम्परेचरला आणि तो ॲक्युरेट आपण मेजर केला. नंतर तो सॅम्पल ए जो आहे तो आपण ठेवला. कुठे ठेवला, द सॅम्पल ए कॅन बी प्लेस क्विकली इन द कॅलोरीमीटर कंटेनिंग वॉटर. ओके, म्हणजे इथे आपण काय केला, तो सॅम्पल ए जो आहे तो आपण इथे घेतला. ओके, पुढे आपण काय म्हणणार, द कंटेन्स आर स्टीयर्ड कॉन्स्टंटली अंटील द मिक्सचर अटेन्स अ फायनल कॉमन टेम्परेचर. बरं ना, म्हणजे आपण काय करणार, त्याला कंटिन्यू आपण स्टीअर करणार. बरं आहे, म्हणजे हे जे मिक्सचर तुम्हाला मिळेल तर मिक्सचरने काय अटेन करेल, इट कॅन अटेन्स अ फायनल कॉमन टेम्परेचर. बरं आहे, मग आता इथे काय होईल, द हीट लॉस बाय द सॅम्पल ए विल बी गेन बाय द वॉटर अँड कॅलोरीमीटर. ओके, म्हणजे सॅम्पल जो आहे तर हायर टेम्परेचरला होता इथे. बरं आहे, आपण तो इथे टाकला. मग नॅचरली काय होईल की इथे काय होईल की जो हीट आहे ते हीट लॉस होईल कोणाची, सॅम्पल एची, आणि हीट गेन होईल कोणाची, देर इज द हीट गेन बाय द वॉटर अँड द कॅलोरीमीटर. वॉटर अँड कॅलोरीमीटरचं काय होईल, टेम्परेचर काय तुमचं वाढेल. बरं आहे, ठीक आहे. मग आता इथे आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, वी कॅन फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॅम्पल ए ऑफ द सबस्टन्स. ओके, म्हणजे स्पेसिफिक कॅपॅसिटी आपल्याला काढायची कोणाची, सॅम्पल ए जो आहे त्याची स्पेसिफिक हीट आपल्याला काढायची. ओके, मग इथे काही क्वांटिटी मी लिहिल्या आहेत बघा. काय म्हटले, सपोज M1 दॅट इज द मास ऑफ द सॅम्पल ए, M2 मास आहे कोणाचं, कॅलोरीमीटर अँड स्टीअरचं, M3 मास कोणाचं आहे, वॉटरचं इन द कॅलोमीटर. हे लक्षात ठेवा व्यवस्थित. M1 म्हणजे कोणाचं, मास सॅम्पलचं, M2 मास कोणाचं आहे, कॅलोरीमीटर अँड स्टीरर, आणि M3 मास कोणाचं आहे, वॉटर अँड कॅलोरीमीटर. ओके, नंतर आपण घेतलेलं S1 म्हणजे काय, स्पेसिफिक कॅपॅसिटी कोणाची, जो सबस्टन्स आपण घेतला सॅम्पल ए म्हणून त्याची. S2 स्पेसिफिक कॅपॅसिटी कोणाची घेतली आपण, मटेरियल ऑफ कॅलोरीमीटर जे आपण घेतलं त्याची. आणि S3 स्पेसिफिक कॅपॅसिटी कोणाची घेतली आपण, वॉटरची. हे लक्षात आलं ना, पहिला सॅम्पल, तर कॅलोरीमीटर आणि वॉटर, तसंच आपण घेतलेलं इथे M1 M2 M3 आपण घेतलं. तसं सिमिलर आपण काय घेतलेलं आहे, S1 S2 S3 आपण घेतलेलं आहे. ओके, तसं आपण टेम्परेचर घेतो बघा. आता टेम्परेचर आपण T1 म्हणजे काय घेणार तुम्ही, T1 दॅट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सॅम्पल ए. ओके, T2 घेता तुम्ही इनिशियल टेम्परेचर कोणाचं, कॅलोरीमीटर आणि वॉटरचं. आणि T काय आहे, दॅट इज द फायनल टेम्परेचर ऑफ कंबाईन्ड सिस्टीम. हे लक्षात घ्या, दॅट इज द फायनल टेम्परेचर कोणाचं, कंबाईन्ड सिस्टीमचं. ओके, आता नेक्स्ट स्टेप. आता इथे काय होईल, देर इज अ हीट लॉस बाय द सॅम्पल. ओके, ते सॅम्पल जो आहे त्याची हीट काय होईल, लॉस होईल. ओके, मग इथे नीट बघा, जी हीट लॉस झालेली सॅम्पलची ते कशाला लिहिली मी, दॅट इज M1 S1 इंटू T1 मायनस टी. बरं ना, M1 म्हणजे मास सॅम्पलचं, S1 त्याची स्पेसिफिक हीट, T1 हे त्याचं टेम्परेचर होतं इनिशियल, आणि टी म्हणजे काय, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर. ओके, मग जी हीट लॉस होणार आहे टोटल, तर ती हीट लॉस कशी घेतली मी, M1 S1 टी इंटू क्यू. लक्षात ना, हीट म्हणजे क्यू, आठवते तुम्हाला, क्यूचा फॉर्म्युला आपण काय घेतला, एवढ्यात आपण घेतला क्यू दॅट इज अ प्रॉडक्ट ऑफ M इंटू डेल्टा टी. हाच फॉर्म्युला आपण घेतला ना, अमाऊंट ऑफ हीट ॲब्सॉर्ड ऑर गिव्हन आउट बाय सबस्टन्स. हा फॉर्म्युला तुमच्या लक्षात पाहिजे. क्यू इक्वल टू MS डेल्टा टी. डेल्टा टी म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर, एस म्हणजे स्पेसिफिक हीट, M म्हणजे मास. ओके, क्यू म्हणजे काय, हीट. मग इथे आपण हीटच म्हणतोय ना. ओके, मग हीट लॉस बाय सॅम्पल हे काय आलं, M1 S1 इन ब्रॅकेट T1 मायनस टी. ओके, तसं हीट गेन होईल कोणाचं, कॅलोरीमीटर आणि स्टीररचं. ओके, मग हीट जी गेन होईल तर ती किती येईल तुमची, M2 S2 T मायनस T2. बरं ना, आता इथे हीट गेन झालेली, इथे फरक बघा, इथे T1 मायनस टी आहे, हीट लॉस झाली, इथे हीट का झालेली, गेन झालेली. म्हणून इथे काय लिहिणार तुम्ही, M2 S2 T मायनस T2. ओके, तसं मी हीट गेन बाय वॉटर मी म्हणणार. ओके, मग हीट गेन बाय वॉटर, वॉटरचं हीट गेन काय येईल इथे, M3 S3 T मायनस T2. ओके, ठीक आहे. आता पुढे तुम्ही करणार ॲझ्युमिंग दॅट नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग.
ओके, म्हणजे सराउंडिंगला हीट लॉस होते का? नाही. ओके, म्हणून तुम्ही करणार द हीट लॉस बाय द सॅम्पल गोज इन टू कॅलरीमीटर अँड स्टिरर अँड वॉटर. बरं ना, म्हणजे ही लॉस होते कोणाची? सॅम्पलची. ती हीट कोणाला मिळते? हे जे हीट गेन होते कोणाचं? कॅलरीमीटर, आणि हीट गेन बाय वॉटर त्याला ती मिळते. म्हणून त्यांनी म्हटलेलं आहे की हीट लॉस बाय सॅम्पल गोज कोणाला मिळते? ती इंटू कॅलरीमीटर, स्टिरर अँड वॉटर. ओके, म्हणून मी याच्यावरून तुम्ही इक्वेशन काय लिहिणार? या कंपॅरिझन करून हे इक्वेशन, हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन. बरं आहे, या तिघांचं जर कंपॅरिझन केलं तुम्ही इक्वेशन काय मिळणार लास्टला? M1S1 T1 मायनस टी, म्हणजे ही व्हॅल्यू हीट लॉस बाय द सॅम्पल, ही व्हॅल्यू बघा, ही व्हॅल्यू इज इक्वल टू कशी असेल? ही व्हॅल्यू सेकंड म्हणजे हीट गेन बाय कॅलरीमीटर, इथे बघा हीट गेन बाय कॅलरीमीटर, आणि ही व्हॅल्यू याच्या प्लस असणार आहे नॅचरली. म्हणून इथे काय लिहिलं आपण बघा, M2S2 T मायनस T2 प्लस M3S3 T मायनस T2 या दोघांची ॲडिशन म्हणजे ही टोटल हीट लॉस असेल कोणाचं? सॅम्पल. ओके, हे जरा तुमचं ओरिजिनल इक्वेशन. मग आता याच्यातून तुम्ही फॉर्म्युला कोणासाठी लिहू शकतो? मी S1 साठी. मग S1 साठी लिहिलं तर ही टर्म काय होईल? इकडे डिवाइड होईल, संपलं. ओके, म्हणून तुम्हाला S1चा फॉर्म्युला मिळाला बघा. S1 इज इक्वल टू काय मिळेल तुम्हाला? M2S2 M3S3 इंटू ब्रॅकेट T मायनस T2, कारण येथे T मायनस T2 कॉमन निघेल ना, हा कॉमन झाला म्हणून इथे काय येईल? M2S2 प्लस M3S3. मग ते इथे लिहिलं बघा, M2S2 प्लस M3S3 इंटू T मायनस T2, आणि ही जी टर्म होती ही इकडची टर्म ही काय केली आपण? डिवाइड केली. लक्षात आलं? M1 इंटू T1 मायनस टी डिवाइड केली, झालं M1 इंटू T1 मायनस टी. बघा केवढं सोपं आहे, काही डिफिकल्ट नाही. ओके, म्हणजे तुम्हाला S1 जो स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटीचा फॉर्म्युला तुम्हाला मिळाला. कोणासाठी? हा झाला सॅम्पलसाठी. दॅट इज द स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ सॅम्पल. तेच म्हटलं ना आपण, इथे आपण ॲक्च्युली काय फाइंड आउट करतो? वी कॅन फाइंड आउट द स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ सॅम्पल, म्हणजे स्पेसिफिक कॅपॅसिटी सॅम्पलची काय? S1. मग तुम्ही S1चा फॉर्म्युला इथे लिहिलेला आहे. ओके, पुढे अजून काय म्हटलेलं आहे? अल्सो, म्हणजे तुम्ही अजून काय करू शकता? अल्सो वी कॅन फाइंड द स्पेसिफिक कॅपॅसिटी ऑफ वॉटर ऑर एनी लिक्विड युजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. या फॉलोइंग एक्सप्रेशन तुम्ही स्पेसिफिक कॅपॅसिटी काढू शकतात. कोणाची? वॉटरची. मग स्पेसिफिक कॅपॅसिटी ऑफ वॉटर आपण कशा नोट केलेलं? S3 ने. ओके, ठीक आहे. इन दिस एक्सप्रेशन इफ पुढे काढलेलं आहे, इफ स्पेसिफिक कॅपॅसिटी ऑफ मटेरियल कॅलरीमीटर इज अँड सॅम्पल इज नोन. म्हणजे तुम्हाला स्पेसिफिक कॅपॅसिटी माहिती असेल मटेरियल ऑफ कॅलरीमीटरचं, सॅम्पल स्पेसिफिक कॅपॅसिटी माहिती असेल, तर मी याच्यावरून फाइंड आउट करणार की हीट कॅपॅसिटी कोणाची? वॉटरची. मग त्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो ही जर टर्म तुम्ही अरेंज केली, रिअरेंज जर केली, तर तुम्हाला हा लास्ट फॉर्म्युला तुम्हाला बघायला मिळेल. लास्ट फॉर्म्युला तुम्हाला S3चा जो फॉर्म्युला तुम्हाला काय मिळेल? M1S1 इन ब्रॅकेट T मायनस टी डिवाइड बाय M3 T मायनस T2 मायनस M2S2 अपॉन M3. ओके, म्हणजे ही जर टर्म व्यवस्थित रिअरेंज करा, ही टर्म रिअरेंज केली तर तुम्हाला फॉर्म्युला मिळेल कोणाचा? स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ वॉटर. लक्षात? म्हणजे याप्रमाणे आपण स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी हा जो पार्ट आहे हा आपण एक्सप्लेन केलेला आहे. ओके, त्याच्यामध्ये आपण डेफिनेशन डिस्कस केलेले आहेत, आणि नेक्स्ट जो पार्ट आपण डिस्कस केला तो पार्ट तुमचा कॅलरीमीटरचा. ओके, आता याच्यानंतर जो नेक्स्ट पार्ट आहे तो हीट ट्रान्सफर आहे. ओके, तर हीट ट्रान्सफर जो आहे तो पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चर जे आहे तर त्यामध्ये आपण त्याला डिस्कस करूया. ओके, तर मी इथपर्यंत जे आहे ते माझं लेक्चर आता थांबवतो आहे. ओके, तर हे लेक्चर सगळ्यांनी व्यवस्थित बघा, सोपा आहे, काही डिफिकल्ट नाही. वाचल्यानंतर तुमच्या सहज लक्षात येईल एवढा पार्ट सोपा आहे. ओके, सो थँक यू फॉर वॉचिंग धिस लेक्चर. ओके.